हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमती अछ? भल अछ सब? देख, आज आम आरंभ करिबा सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर प्रथम पाठ को हला। सप्तम श्रेणी भाई मनक पई साहित्य बहिर प्रथम अध्याय नहीं आसीचु। तो वेलकम करुची माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी लर्निंग सेंटर को। तो जे जोठी अछ जल्दी जल्दी आसो, कलामाणिक पाठ आज पढ़िबा। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो पिलाने ये होची तमरो साहित्य सुमन सप्तम श्रेणी, बुझिलो? देख पिलाने तमर पढ़ी आसी सूचीपत्र प्रथम पाठ अच्छी कौन? कला माणिकरे। कला माणिकरे पाठटी अच्छी कि नहीं? तो वर्तमान आज आम से पठन करिबा, बुझिल? देख एटा हूँ कौन ना गोटे पद्य पिलाने, कौन गोटे पद्य जो कविता हिसाब से जो दिन गीत गाई पढ़ा सी पढ़ा है। एटा किए लिखिथिले ना अभिमन्यु सामंत सिंहार है। अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिथिले है। तो चल आरंभ करिबा डेरी न करी हमर प्रथम पद्य कला माणिकरे। तो देख पिला माने डेरी न करी आरंभ करिबा तुमर प्रथम पद्य कला माणिकरे, जार लेखक होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। बुझिल? आमे पद्यटी आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे लेखकଙ୍କ विषय किछि जानि नेबा, बुझिल? देख आम पद्य रे कवि होचंती किए? कवि परिचय। कवि होचंती किए ना अभिमन्यु सामंत सिंहार। कौन कहला देख ना प्राचीन रीतियोग्य कवि। प्राचीन बोले कौन? आगर पुरातन, बुझिल? नूतन बोले नुआ, प्राचीन बोले कौन? पुरातन। पूर्व काल जो रीति योग्य थिला, रीति हिसाब से चलुला सेतबेले गोटे कवि थिले किए? अभिमन्यु सामंत सिंहार। से कोउठिका थिले? जे नाम एडा गंजाम जिल्ला सिंधी एडा कौन ना जाजपुर जिल्ला बालिया सामंत परिवार से जन्मग्रहण करथिले हैला। केबे ना जाजपुर जिल्लार बालियारे, बालिया गोटे गाँडी अच्छी जाजपुर जिल्लार बालियार गाँड अच्छी। से सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। केबे पिलाने? 1760 मसीह। ये देख 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले, 1807 मसीह से देहांत होइथिले हैला। सेतेबेले से बही लेखार लेखुथिले हैला। तो भाब आग काल लोक कौन तांका पाखरे कौन कौन नथिला। आमे तो अबे निमित्त मात्र, आम पाखरे किछि नाही कहले चले हैला। से पिला दिनरू सुंदर कविता रचना करुथिले। कौन करथिले ना पिला दिन कौन करथिले? सुंदर कविता रचना करुथिले हैला। आ कौन थिला ना तांकर लेखा भितर कौन थिला ना विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला हैला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़ई, बोले हुंटी, ए सब होची अन्यतम। अन्यतम बोले ए जो पांचटा कि सातटा तमर कवि जो लेखका लिखिचंती बही, से सब बही भितरु ए सातटा बही किछि अलगा, बुझिल? जे कि सब बही भितरु ए सातटा बही तांकर लेखा कोन अत्यंत उत्तम होई अछि, बुझिल? तापर देखो कौन कहला तमु ना कला माणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यटी 67 छंदरू आनी अछि। काहे रो कवि कौन लिखिथिले देखो? विदग्ध चिंतामणि लिखिछथि ना नहीं? देखो विदग्ध चिंतामणि लिखिछथि। ए विदग्ध चिंतामणि काव्यरू 67 छंद बोले 76 छंदरू से आसी अछि। के हमर कलामणिक पाठुडा हला। देखो ए लेखा देखो 67 छंदरू अणा जाइछि। ए जो 67 छंद अछि से छंद भितरू ए कलामाणिकड़ा आछि हैला। एथिरे कृष्ण संध्या समय गोरु पलंक धरी फेरिबार विलंब हेबारु माता यशोदा को मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एही कवितारे मातृ हृदय आवेग भरा बात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। कवि एठी कौन पाई लिखिले ना जेतेबेले कृष्ण गाई चरिया जाउथिले कि जंगल जाउथिले से आ फेरी नथिले, जेतेबेले विलंब होइथिला सेतेबेले से मार मन कौन होउथिला से विषय रे पाठ सब लिखा जाइछि हैला। पिलाने रेडी तो? चलो एबे से विषय रे पूरा टिकटिंग करी सुनिया हैला। तो सुनो पिलाने, आमे पद्धति पढ़िबा आगुरु समस्ते खाता पेन धरी बैठ। मु जो वर्ड जा कही तमे से वर्ड जा टिके टिके करी खाता रे लिखि दबो हैला। देखो प्रथम होची, देखो हमर कोन अछि प्रथम रे ना कला माणिकरे। कला माणिकर अर्थ किए कहबो? कला माणिक अर्थ कोन? देखो एडी कोन अछि
ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଏଠି କଳା। କଳା ଅର୍ଥ କିଏ? କିଏ କଳା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଟିକେ କଳା ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣ କଲର ଟିକେ ହେଲା, ସେ ଟିକେ କଳା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡକାରେ ନା ନାଇଁ? ତ କଳା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ତମେ ପ୍ରଥମେ ତମ ପିଲା କାଳେ ଦେଖୁଥିବ ଆଗେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେବାର ମାଣିକ ହେଲା। ମାଣିକର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପିଲା, ବୁଝିଲ? ତ ମାଣିକ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ଧରି ବିକିବା ଭାଇର ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସୁନ୍ଦର ଠାଣି, ସୁନ୍ଦର ବାଣୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସେଠୁ କଳା ମାଣିକର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? କାହାକୁ? ନା ମାଣିକ ପରି। ଦେଖ ତମକୁ କିଏ ପଚାରିବ କଳା ମାଣିକର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ମାଣିକ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଦ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ କଣ କରୁଛୁ? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। କଳା ମାଣିକ ରେ ମୋର, କଳା ମାଣିକ। ହେଲା ଦେଖ ପଦ୍ୟଟା କେମିତି ହବ? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। କଳା ମାଣିକ ରେ ମୋର, କଳା ମାଣିକ। ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ମା କଣ କହିଲେ? ଧୀରେ କହିଲେ, ଧୀରେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମ ଖାତା କାଢ ଲେଖ। ଏଠି ଧୀରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ବିଜ୍ଞ ମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଲା। ଧୀରେ ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଲା। ଜ୍ଞାନୀ। ଧୀରେ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜ୍ଞାନୀ। ଘେନ, ଘେନ ବୋଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଧୀର ବିଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। କାନନରେ, କୁଆଡେ? କାନନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। କାନନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ନା କଣ କଲା? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅଲି ଅଳି ଗେଲା ପୁଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ମା ଦେଖ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମା ବାପା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାର ଅତି ସ୍ନେହରେ ଥାଉଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ହେଲା। ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଭରପୁର ହେଇ ବାହାରିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ହେଲା। ହେଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ କାନନକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯୋଉ ସବୁଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ସେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେଣି, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେ କାହିଁକି ଆହୁରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ମାତା ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଏ ଦେଖ ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ ଭାବିବା ଲେଖା ଅଛି। ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ ନା, ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ତାଙ୍କର ମମତା ଆଉ କହ ରହୁନି। ସେ ଖାଲି ତାଇନେ 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 ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ଯାଇଛି ଏପଟ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆସିନି କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମନରେ 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 ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। କଳା ମାଣିକରେ ମୋର, କଳା ମାଣିକ ହେଲା। ନିଧନ, ନିଧନ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାନେ ନା ଧନହୀନ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଯାହାର କି ତମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା। ତୋ ପାଖରେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ନିଧନ ବେଲେ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ? ଯଶୋଦା ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି ଧନ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ? ତୋ ପାଖରେ। କାହା ପାଖରେ? ତୋ ଆଗରେ ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ସଂଖାଳି। ସଂଖାଳି ବେଲେ କଣ ନା ଏକମାତ୍ର ଆଶାର ଭରସା ସେ ହେଲା। ସିଏ ଆଗେ ସବୁ କିଛି ତାର, କାର? ଯଶୋଦା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଗେଲା କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇଠି କହୁଛ ମୋ ଆଗରେ ବା ତୋ ଆଗରେ ମୋର ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆକା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ପସରା ବେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପସରା ଦେଖ ଆଗ କାଳେ ଟୁକେଡି ଥିବ, ଟୁକେଡି ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ଏଇଠି ଜିନିଷ ଥିବ ହେଲା। ଏ ଟୁକେଡରେ ଚିମ୍ବିଡା ଆଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଥିବ ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା କହୁଛି ପସରା ହେଲା। ଯେ ଭିତରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ସବୁ ବିକିବା ପାଉନାହାନ୍ତି ଟୁକେଡି ଧରିକି, ଆଳୁ ନିଅ ପିଆଜ ନିଅ ସବୁ କହିକି ଆଉ ଯଦି ନା ଏଇଟାକୁ କହୁଛି ପସରା। କଣ ପାଇଁ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜେଇ ହେଇ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ପସରା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ପସରା କହିଲା। ମୋର ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ପସରା କିଏ? ତୁ ମୋର ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇ ପଡୁଛୁ ବାପା, ତୁ ଆଗା ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ତୁ ଆଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ତୁ ଦରିଦ୍ର ପସରା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ନା ଯଶୋଦା ମାତା କହିଲେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା,
ତୁ ହଉଛି ଅନ୍ଧ ଲଉଡି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ତାର ସାହାବାଡି କିଏ? ତାର ବାଡିଟା ନା ନାଇଁ, ତାର ସାହାରା। ସେ ବାଡିଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଯୁଆଡେ ଯିବ, ସେ ଅନ୍ଧଟା ସିଆଡେ ବାଟ ଚାଲି ଯିବ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଅନ୍ଧ, ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ତୋ ଆଗରେ ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ତୁ ଆଇଲା ଆଗା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହା ଭରସା ହଉଛି। ତତେ ଧରିରି ମୁଁ ବାଟ ଚାଲି। ଆଉ ତୁ ମୋର ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ହୃଦ ବୋଲି କଣ? ହୃଦୟ। ହୃଦୟର ରତ୍ନ ହାରା ହଉଛି ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସଜେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁ ନଥିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଯଶୋଦା ମାତା। ହେଲା, କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ହେଲା, ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ମଜିବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ମୋ ଜୀବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଜୀବ, ଏଠି ଜୀବର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ନା ଜୀବନ। କାର ଜୀବନ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଜୀବନ। ତ ଏଠି କା ଜୀବ ବୋଲେ ଏଠି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବ ଜୀବନ। ଜୀବନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ ନିଜେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେଲା, ଏଠି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା, ତୁ ହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ନୟନ ବେଲେ କଣ? ଆଖି। ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ନୟନ ବେଲେ କଣ? ଆଖି। ଏଇ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଛବି। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ସେମ ଟୁ ସେମ ଦେଖାଯିବ। ତମ ଆଇନା ଆଗେ ଠିଆ ହେଲେ ତମ ମୁହଁ ସେମ ସେମ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା, ସେମିତି ଯଶୋଦା ମାତା ଆଖି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବର ଜୀବନ। ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆଗା ମୋ ଜୀବନ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଆଖିର ପ୍ରତିମା ହଉଛି ତୁ। ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲେ କି ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ ତୁ ଆଗା ମତେ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହିଲେ? ନା ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ହେଲା, ନା ମୁଁ ତତେ କେବେ ହେଲେ ପାଶୋରି ପାରିବି ନାହିଁ। ତତେ ପାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ସର୍ବ ସୁଖ ପାଇଛି। ତୋର ଯୋଉ କଣ ଚଗଲାମି, ତୋର ପିଲାଣିଆମି, ତୋର ଚୁଗୁଲିଆ ବୁଦ୍ଧି, ତୋର ହସ ହସ ମୁହଁ, ହେଲା, ତୁ ଯୋଉ ବାଉନି ବାଉନି ଖନେ ଖନେ କଥା କହୁ, ସେ ସବୁ ମୁଁ କିଛି ପାଶୋରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଏ ଏଟା ଦେଖିରେ ମୋର ସୁଖ ଯେତିକି ବଢିଛି ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। ହେଲା, ତତେ କଣ ମୁଁ କଣ ପାଶୋରି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ସବୁ ଭାବନାକୁ ଭାବି 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 ତାର ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ, ତାର ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ଯଶୋଦା। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହିଲେ? ନା କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ସେ ଝୁରି ଝୁରି ତାକୁ କଳା ମାଣିକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ହେଲା, କଣ କହିଲେ? ନା ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ଆସିବ, ଅନ୍ଧାର ହବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁ ଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ରଖିରି ଯାଉଥାଉ। ହେଲା, ଗୋରୁ ରଖିରି ଗଲା ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଥାଉ। ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମତେ ଏବେ ନିଦ ହଉନି। ମୋ ଆଖିରୁ ପୁରା କଣ, ଆଖିରେ କଣ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଯଶୋଦା। ସବୁ ବାହୁନି 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 କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ନା ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ହେଲା, ଜନକ, ଜନକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ପିତା, ଜନନୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାତା। ଯେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଖ, ଯେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଖ କିଏ? ପିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ବାପା ମାର ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ସନ୍ତାନ କି ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ, ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କଣ କଲେ? ନା ତ ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ମା ତୋର ଅଛୁ, ଆମ ସୁଖ ତୁ କାହା ପାଇଁ ସାରୁଛୁ? କଣ ପାଇଁ? ନା ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଆଉ ଏମିତିରେ ତୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଡରୁଛୁ। କାଳେ ଅନ୍ଧାରୁ ଡରୁଛୁ ତୋର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଭାବି 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 ଏସବୁ କହୁଛେ। ନା ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳିଆ ବାପା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ଘରୁ ପଳିଆ, ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି। ତୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଦେଖିଲି ଡରୁଛୁ, ତୁ ନ ଏହାର ଦେଖି ଆମେ ଡରି ଗଲୁଣୁ। ହେଲା, ଆମର ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏ ଜନକୀ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତୁ ଆମ ବାପା ମା ର ସୁଖଟା କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁଛୁ? ଆମକୁ ତ ଡର, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡରୁଛୁ ଅନ୍ଧାରକୁ, ତୋର କଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଏସବୁ ଭାବି 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 ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଜନକ ଜନକୀ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମାତା ଯଶୋଦା କିନ୍ ଧରି ପିଲାକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ଗୋଡରେ ବସେଇରି ମା ପୁଅକୁ ଗେଲ କଲା ପରିକିନି ମା ପୁଅକୁ ଗେଲ କରିକିନି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଶୋରି ପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। କଣ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ? ବୃଦ୍ଧ ତ ଅଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢା ହେଇଯିବେ କିଛି କାମ ଫାମ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ବୁଢା ହାତ ପଡିଯିବ ସେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହବୁ ସେତେବେଳୁ ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନ ବୋଲେ କଣ? ପୁତ୍ର ହେଲା। ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯେ ତୁ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ସାହା ଭରସା ହବୁ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ। ହୃଦ ବୋଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ହୃଦୟ ହେଲା। ତାପ ବେଲେ ଯୋଉ ଗରମ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ବୁଢା କାଳେ ଯୋଉ ଆମର ତାତି ଗରମ ଉଠୁଥିବ ତାର କଣ ବିନାଶନେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ତୁ ହଉଛୁ ହରିଚନ୍ଦନ ହେଲା। ହରିଚନ୍ଦନ ବେଲେ କଣ? ଦେଖ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ତ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପୀଠ କି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ କିଛି ନାହିଁ ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିବ ସେଠି ଦେଖ ଟିକା ଲଗାଉଛି ଚନ୍ଦନ। ତମେ ଲଣ୍ଡନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଟିକା ଲାଗିଲେ ତମକୁ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ତ ସେ ଥଣ୍ଡା ଟା ହଉଛି ତୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛାତିର ଦରଜ ହବ ଗରମ ହବ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମାୟା ସଂସାର ବିତାଡିତ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଲୁଡା ସେତେବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦବୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯଶୋଦା ମା ଭାବି ଭାବି ଏ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ବଟିକା ଅଧମ ସର ନରୁ ଚଇତତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀକେ ମନ୍ତେ କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। କଣ କହିଲା? ଗୋଟିକା ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଗୋଟିକା ବେଲେ କଣ? ନା ପେଡା। କଣ? ଗୋଟିକାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ପେଡା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଅଧାମ କହିଲା ଅଧାମ ତମେ ତ ରାବିଡି ଖାଇଛ ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା। ଅଧାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାବିଡି ଗୋଟିକାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପେଡା। ଆଉ ସର ତ ଜାଣିଛ ଆମର କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଉତ୍ତରରେ ଜିନିଷ ସର ପଡିଥିବ ସେ ହଉଛି ସର ହେଲା। ତ ପେଡା ରାବିଡି ସର ତତେ କିଛି ରୁଚେ ନାହିଁ ତ ପାଟିକି ଏସବୁ ତତେ କିଛିରେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତତେ କଣ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା? ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ବୁଲି ଆଇକି ନାଚି ନାଚି ଆଉ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ ଏ ମା ଟିକେ ଦେଲ ଲବଣୀ ଟିକେ ଦେଲ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ ଦେଲ ମା ଦେଲ ଦେଲ ଏମିତି କହିଥାଉ ବୋଲି ସେ ସବୁ ଏ କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ? ଯଶୋଦା ମାତା ହେଲା। ଯୋଉ ନାଚି ନାଚି ଆସି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ ମା ଟିକେ ଦଉନୁ ଆମେ କିନି ପିଲାମାନେ ଆମର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଆସିଲେ କିନି କରୁଛେ ଏ ଜେଜେପା ଦିଟା ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ କୁରକୁଟି ଖାଇ ଦିଅ ବାନ୍ଦନା ଦିଅ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ବି ସେ କାଳେ ସେ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ଯଦି ମଣିଷ ରୂପରେ ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଇରୁ କି ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ଆଉ କଣ କହିଲେ? ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗଳି ଯାଉ ତୁହି ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। କଣ କଲେ? ତଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଚି ନାଚି ଖେଳି ବୁଲି ଖରାରେ ହାଲିଆଇକି ଆସୁ ତତେ ମୁଁ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ତତେ ମୁଁ ତଳି ଧଇଲେ ବେଲେ କଣ ଯୋଉ ଗୁଟେଇଲି ତଳିବା ହେଲେ କଣ ଯେ ଟେକିରି ଧରି ଯୋଉ ଗୁଟଉନାହାନ୍ତି ତଳେ ପଡିଥିଲେ ଗୁଟଉନାହାନ୍ତି ନା ତାକୁ ତଳେଇରି ଧରଲେ ସେ ଗଳି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଗଳି ବେଲେ କଣ ଦେହରେ ପୁରା ଲାଗି ଯାଉଥିବ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଥିବ ହେଲା। କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଥିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ଆଙ୍କ କଣ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ପୁରା ମିଶାଚ ନା ଜାବୁଡି ଧରିଦେବେ ସେ ଜାବୁଡି ଧରବେ ହେଲା। ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ ହେଲା। ପଶିବଇ ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି? ତୁ ଆଜି ନାହୁଁ ହଉ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହୁଁ ତୋର ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହୁଁ ଆଜି ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ତୁ ଆସିନୁ ମୋ ମନ ଆକୁଳ ପାକୁଳ ହଉଛି ପିଲା ତତେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖିନି ଏ ଧନ ସଂଖାଳି ତତେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖିନି ଆଉ ଏସବୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ବୋଲି ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବି 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 କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ନା
ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ଏଇଠି ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଡାକିନିର ଅର୍ଥ ନା ଡାହାଣୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଏ ଡାକିନି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତମ ଖାତା ପାଣି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଡାକିନିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡାହାଣୀ ହେଲା। ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଡରୁଥାଉ କେତେବେଳେ, ନା ରାତିରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଘେନିରି ଆସିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଲା ପରେ ରାତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତ ରାତିରେ ସିଏ ବୁଲୁଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ ମନ ଫିଲ୍ ହବ। କାହାକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ସେ ଡାହାଣୀ ଅଛି ଡାହାଣୀ ଅଛି ଏମିତି କହି କହି ତାଙ୍କେ ଡରୁଥାନ୍ତି। ଏଠି ଡାହାଣୀ ଅଛି ଲୋ ମା, ଏଠି ଭୂତ ଅଛି ଲୋ ମା, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ସିଏ ସେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମନେ ମନେ ଯଶୋଦା ମାତା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେ ନା ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆସିନୁ, ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଡାହାଣୀ ଦେଖି ଡରୁଥିଲୁ। ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ନା ଡାହାଣୀ କିଏ ଡରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଡାହାଣୀ ଦେଖି ଡରୁଥିଲୁ, ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆସିନୁ, ତତେ ମୁଁ ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି। ଦେଖ ଏଠି ବାର ବାର ଏ ଲେଖାଯିବ, ବାର ବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର, ବାରୁଥାଇ ଅର୍ଥ ମନା କରୁଥିଲେ, ବାରୁଥାଇ ବୋଲେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ବୋଲେ ମନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ରେ ବାପା ତୁ ଆଜି ଯା ନା, ତତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି ଯା ନା ରେ, ଯା ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା ନା, ବଣକୁ ଯା ନା, ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯା ନା, ତଥାପି ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନୁ। ଆଜି ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆସିନୁ। ଅନ୍ଧାରରେ ତତେ ଡାହାଣୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନୁ ବୋଲି ସେ ସବୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଏ, ଯଶୋଦା ମାତା ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କଣି ଛାଡିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ହେଲା। ନିଶାଚର, ନିଶାଚର ଅର୍ଥ ନିଶା ବୋଲି କଣ, ରାତି, ରାତି ଚର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚୋର ହେଲା। ନିଶାଚର ରାତ୍ର କାଳେ ଯୋଉ ଚୋର ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା, ରାତିରେ କାଳେ ଚୋରଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କିଏ କଣ ଗାଡି ଚୋର, କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୋର, ସେମିତି ଆଗ କାଳରେ ହେଲେ ସବୁ ଚୋର ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ବି ହେଲା। ତ ଏ କଥା କିଏ, ଯଶୋଦା ମାତା କଣ କରୁছে ନା ଶ୍ରୁତି କି, ଶ୍ରୁତି କି ବେଲେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅମୁକ ସାହିରେ ଚୋର ବୁଲୁଥିଲା ଲୋ ମା, ସେ ସାହିରେ ଚୋର ବୁଲୁଥିଲା, ତାର ସେଇଟା ନେଇଲା, ତାର ସେଇଟା ନେଇଲା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଠାଇ ଠାଇ କରି ଶୁଭୁଛି। ତ ତତେ କାଳେ କୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ତତେ କି ଚୋର ନେଇଗଲା କି ବୋଲି ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ରାତ୍ର କାଳେ ଚୋରଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ବନକୁ ପଠେଇଲି ବୋଲିରି ମନେ ମନେ ଭାବିରି ଯଶୋଦା ମାତା କାନ୍ଦିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ସମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ନା ଖରା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି ପିଲା, ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନା ଖରା ହଉଥିବ, ଖରା ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ, ଖରା ପଡିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାମରେ ଆମ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାରିବ। ତ ସେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାହାର ଆମର କଣ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଝାଳ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେଇଠି ମା ବାହୁନୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ, ଅଙ୍ଗୁର ହଉଛି ଦେହ ହେଲା, ଅଙ୍ଗୁ ବୋଲେ ଦେହରୁ ହେଲା, ଦେହରୁ ହେଲା। ତ ଦେହରୁ ଖରା ବାଜିରି ସବୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜିରି ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ। ଶ୍ରମ ପାଇ, ଶ୍ରମ ବୋଲେ କଣ ଯେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ ପିଲା, ଶ୍ରମ ବୋଲେ କଣ ହାଲିଆ, ଏଠି ଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ହାଲିଆ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ହାଲିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ ତରୁ, ତରୁ ବୋଲି ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, ତତେ ଅଙ୍ଗୁ କଣ ତୋ ଦେହରୁ ଖରାରେ ବୁଲୁଥିବୁ, ଗିରି କଳା ନାଟ ପିଟିଆ ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଥିବୁ, ଗାଈ ଚରେଇ ଚରେଇ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ଝାଳ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତୁ ହାଲିଆ ମରିବା ପାଇଁ ତୁ ଗଛ ତଳେ ବଇଥିବୁ ପରା, ସେ ପୁରା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ, ମାତା ଯଶୋଦା ହେଲା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, କଳା ମାଣିକରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। କଣ କହିଲେ, ନା ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉଛତା, ତୁ ତ ଗଲୁ ଗଲୁ ବନକୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ତୁ କଣ ପାଇଁ ନେଲୁ ନାହୁଁ,
ତ କଠଉ ଛତା ତୁ କଣ ପାଇଁ ନେଲୁନୁ? ଖରା ହଉଥିବ, ତାତି ବଢୁଥିବ, ତୁ ଯଦି କଠଉ ନେଇଥାତୁ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ନଥାନ୍ତା, ଛତା ନେଇଥାତୁ ତତେ ଖରା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ହେଲା, ସେ ସବୁ ଆଜି କଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି କଠଉ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଠଉ ଛତା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନା ଯଶୋଦା ମାତା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ କହୁଛି ନା କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତ ଯୋଉ କମଳ ପାଦରେ ଏଇଟା ମୃଦୁ ରଥ ହଉଛି କମଳ। ହେଲା, ତାର କଣ କଣ ପାଦରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ପଡୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା। ହେଲା, ଆଉ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକ ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ। ହେଲା, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁଦିନେ ଯେମିତି ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲେ ତୋର ବେଣୁ ଗୀତ, ଯୋଉ ବେଣୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଇଁଶୀ ଅଛି। ହେଲା, ଯୋଉ ବଇଁଶୀର ଗୀତ ବଜେ ବଜେ ପେଁକାଳି ବଜେ ବଜେ ଆସୁଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଦିଏ ଯେ ଯଦି ହଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା ବେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ହେଲା, ସେ ସବୁଦିନେ ସେ କଣ ଯଶୋଦା ମାତା କଣ ଘରେ ତା କାମ ତାଙ୍କେ କରୁଥିବେ ନା, ଲବଣୀ କରୁଥିବେ, ସର ପୁରୀ ସବୁ କରୁଥିବେ, ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି। ସେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ, ସେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଦେଲେ ଯଶୋଦା ମାତା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେମିତି ଆଜି ମୋ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି, ସକାଳ ଯାଉଛି ଯେ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲାନି ବୋଲି ଯଶୋଦା ମାତା ସେଟା ବାହୁନି 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 କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେଲା, କଣ କଲେ ନା ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି ଆଜି କି ପାଇଁ ଶୁଭିଲାନି, କୁଆଡେ ଅନ୍ଧାରେ ତତେ ଡାହାଣୀ ନେଇଗଲା, ନା ତୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି କୋଉଠି ଲୁଚି ଗଲୁ, ନା ତୋ ସହିତ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ନା ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା, ଏସବୁ ଭାବି 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 ଯଶୋଦା ମାତା ପୁରା ବାୟା ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସାରାଂଶ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଗାଈ ଚରେଇ ନଉଥିଲେ। ହେଲା, ଏତି ହଉଛି ତାର ପଦ୍ୟ। ହେଲା, ପଦ୍ୟର ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ପାଠଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ, ତମର ଗୋଟିଏ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।